Water is life. We all need clean water to live, to grow crops, to thrive. But there just isn't enough water or land to feed our hungry world. Unless we change the way we grow food. That's why millions of farmers are turning to Jane. Jane is totally integrated, totally innovative. Farmers helping farmers. The company logo reflects our holistic cycle of shared values. The sun, source of free renewable energy. Enhanced crops thanks to tissue culture plants and improved inputs. Water used sparingly and intelligently. The land protected and used wisely to deliver more. Jane has become a worldwide force in irrigation technology, the agri-value chain, and green energy solutions. Headquartered in Jalgaon, India, in just 2 generations, the company that started with 7,000 rupees has become a $1 billion organization, the world leader in agrotechnology. Jane starts with detailed 3D designs and provides the widest range of irrigation products and solutions. In this remote part of the world where there is no electricity, Jane's solar-powered pumps provide on-demand irrigation through a variety of Jane pipes to irrigate the roots of plants produced in Jane's own fields and greenhouses. We pioneered the use of drip tapes for row crops with the innovative Chapin tape. Thanks to our micro-irrigation systems and close work with farmers, we help them grow better produce that sells for more. We have even created a breakthrough technique to grow rice with drip irrigation. The result, better yields and better quality. Israel is known for bringing advanced irrigation to the world, and Nandan Jane led the way with integral drip line and sprinklers. Jane, total integration, total technological innovation, whether you farm 1 or 100,000 acres. No one offers a greater variety of products than Jane. On 5 continents, Jane is transforming the lives of farmers. Millions of farmers, 10,500 associates, more than 1,000 agro-specialists, 30 production plants, sales in 116 countries, 7,000 dealers and distributors, global leaders in micro-irrigation, mangrove processing, tissue culture plantlets, pioneers in solar agri-pumping, producing 40,000 kilometers of drip tube every day, with annual revenues exceeding $1 billion and revenue growth of 1,400% in just 10 years. Why is Jane different? We are a global company that built our business on results, trust, constant innovation, and total integration. We are financially strong, enjoying steady, sustainable growth. We believe that you need to leave the world a better place than you found it. We believe in sustainability. We invest heavily in our people, our partners, and critically, our farmers. Food and energy security is tied to water security. But with today's technology, no one should ever go hungry. And every farmer, no matter how small or large, can produce more crop per drop. There is no need to fight wars over water, because if used wisely, we can make it last. Water is life, and at Jane, we are dedicated to improving life everywhere for everyone, now and in the future. ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಗಿರೀಶ್, ಸೀನಿಯರ್ ಅಗ್ರಾನಮಿಸ್ಟ್, ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೈತ ಮಿತ್ರರೇ, ಈಗಿನ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್-19 ಅಂತ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಾವೇ ಕಾರಣ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಕಾರಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ತಮಗೆ ಚಿರಋಣಿ, ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು
ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ರೈತರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಬೀಜ ಇರ್ಬೋದು, ತಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಬೇಸಾಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೂಡ ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಮ್ಮದೆಲ್ಲರದಾದ ಕಂಪನಿ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ. ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಹಲವಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು, ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೈನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಇರಬಹುದು, ದಾಳಿಂಬೆ ಇರಬಹುದು, ಅದಲ್ಲದೆ ಹಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ರೈತರು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇಳುವರಿನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಭತ್ತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೈನ್ ಡ್ರಿಪ್ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಭತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಇರುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭತ್ತದ ತರನೇ ಬಾಳೆನೂ ಇದೆ, ಕಬ್ಬು ಇದೆ, ಅವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಹಲವಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಸಾವರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಒಂದು ಬೇಸಾಯ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ರೆ ಭತ್ತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮಿತ್ರರು, ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೇಜುವಿಲ್ಲರ್ ಇಂದ ರೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ನಾಟಿ ಹಚ್ಚೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಭತ್ತವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಂದ್ರೆ, ಭತ್ತವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ, ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳು ಹೋಗ್ಲಿ, ಈ ಕಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಕಳೆಗಳು ಕೂಡ ಅಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ವಾಟಿಕ್ ವೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಲಚರ ಕಳೆಗಳು, ಅವು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಭತ್ತ ಅಂತ ನಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಗುಣರಚನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜೀವರಚನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ದೇನೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಒಂದು ಬೇರು, ಕಾಂಡ ರಚನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನಾದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಭತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನಂತಾನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏರಂಕೈಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಚೀಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏರ್ ಪಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಗಾಳಿ ಚೀಲನ್ನು ಅದು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಗಾಳಿ ಚೀಲಗಳಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇದಲ್ದಲೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಲ್ದನೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಭತ್ತದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭತ್ತವನ್ನು ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಈಗ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಕಾವೇರಿ, ತುಂಗಭದ್ರಾ, ಭದ್ರಾ, ಇಂಥ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭತ್ತವನ್ನ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು, ಏನು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಇದಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 160 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 700 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಭತ್ತ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲು ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀರಾವರಿ ನೀರನ್ನು ಸುಮಾರು 45% ನೀರಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ನೀರು ಭತ್ತದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲು ಸುಮಾರು 70-90 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಇದು. ವಾಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲು 30 ಕ್ವಿಂಟಾಲು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಅದು 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲು 30 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು.
ನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ನಾವು 1,000 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೆಳಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬೆಳೆಯೋ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು 0.15 ಕೆಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 150 ಗ್ರಾಂ ಅಕ್ಕಿ, ಕಚ್ಚಾ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು 1,000 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದಲ್ದನೆ ಈ ಒಂದು ನಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಸವಳು ಮತ್ತು ಜವಳಿನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಲ್ದನೆ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50% ನೀರು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಪೋಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಅದು ಆವಿ ಆಗುವುದು, ಜಿನಿಗಿ ಒಂದು ಸೀಪೇಜ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀರು ಬಹಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಲ್ದನೆ ಈ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ. ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹಸಿರು ವಲಯ, ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲ, ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ವಾಯುಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಉತ್ಪಾದನೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಭತ್ತವನ್ನು ಸುಮಾರು 14.5 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಭತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ ಬಂದು 25 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 12ರಿಂದ 13 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇದೆ. 10ರಿಂದ 13 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ನಾವು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಇದೆ? ಈ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೋ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಏನು ಪ್ರಮುಖ ಉಪಯೋಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಪಡಿತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಇದಲ್ದನೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿನೂ ಕೂಡ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ತೆಗಿಬಹುದು. ಈಗ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಭತ್ತದ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಭತ್ತ ಬೆಳಿತಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 95 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ 95 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಸುಮಾರು 32 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 66% ನೀರಿನ ಉಳಿತಾಯ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷಾಮ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬರ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿಯ ನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದಕತೆ, ವಾಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಸುಮಾರು 0.15 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1,000 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬರೀ 150 ಗ್ರಾಂ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೆಳಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 1 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 5,000 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಶ್ರೀ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 0.45 ಕೆಜಿ ಅಂದ್ರೆ 1,000 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು 450 ಗ್ರಾಂ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅದೇ ಡ್ರಿಪ್ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ 0.55 ಕೆಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 550 ಗ್ರಾಂ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು 1,000 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳಿಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಅಕ್ಕಿಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ, ಅದು ಅಕ್ಕಿಯ ನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದಕತೆ, ವಾಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 2007-2008ರಿಂದ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಏನೇನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದು ಭತ್ತದ ಒಂದು ನೇರವಾದ ಬಿತ್ತನೆ, ಬೀಜದ ನೇರವಾದ ಬಿತ್ತನೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಸೀಡೆಡ್, ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ನಾಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೇರ ಬಿತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ನೀರಿನ ಹದ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಬಿತ್ತೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಂದ ನೀರು ಕೊಡೋದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿನಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೈಯಿಂದ ಕೂಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಡ್ರಿಲ್ ಕೂರಿಗೆಂದೂ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾಟಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಸಿಗಳನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೇವಾಂಶ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ತೇವಾಂಶ ಬರೋರು ಡ್ರಿಪ್ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಸಿಗಳನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಾಟಿ ಅಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬಿತ್ತನೆ ಅಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಭತ್ತದ ತಳಿಯ ತೆಂಡೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಿಲ್ಲರಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ತೆಂಡೆ ಹೊಡೆಯೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಂತರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ 15x15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 20x10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 20x20, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಅಗಲವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20x25x20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಅಂತರ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀರಾವರಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಒಂದು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕಳೆನಾಶಕ, ಒಂದು ಬಿತ್ತಿದ ಅಥವಾ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು 3 ದಿವಸದೊಳಗಡೆ ಪ್ರೀ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವೀಡಿಸೈಡ್ ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತಿದ ಅಥವಾ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 25-30 ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ನೀವು ಹೋಗಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಗ ಇದೆ, ಕೀಟ ಇದೆಯೋ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನೇನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಭತ್ತ ಕಟಾವಿಗಿಂತ 15 ದಿವಸಗಳ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಥವಾ ಪೈಪ್ಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೊಲದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆ ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಬೇಳೆಕಾಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬಹುದು. ಇವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಪಯೋಗಗಳು. ಇನ್ನ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 2 ವೆರೈಟಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ US 311 ಅಂತ ಇದೆ. US 311 ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನೀರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಸುಮಾರು 65 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಸುಮಾರು 90-95 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಿಪ್ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳಿಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ JGL 1798 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 65-70 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ವರೆಗೂ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 110 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಬೆಳೆಬಹುದು. 110 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು 42-43 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳಿಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರಬಹುದು ಅದರ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ರಸಾವರಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಲ್ದಾನೆ ನೀರಿನ ಪರೀಕ್ಷೆನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, pH ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಮೀನಿನ ತಯಾರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈತರು ಒಂದು ಕುರಿ ಅಥವಾ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಾಲ್ದೇ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಇರುತ್ತೆ, ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ, ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಇಂದ 2 ಬಾರಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ರೋಟಾವೇಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಂಟುಗಳು ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೇಸರ್ ಲೆವೆಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭೂಮಿನ ಸಮತಟ್ಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏರುಮಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏರುಮಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏರುಮಡಿಯ ಒಂದು ಅಗಲ 90 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 3 ಅಡಿ, ಅದ್ರ ಏರುಮಡಿಯ ಉದ್ದ ಒಂದು 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅರ್ಧ ಅಡಿ. ಒಂದು ಏರುಮಡಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಏರುಮಡಿಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಲುವೆ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಲುವೆಯ ಒಂದು ಅಗಲ ಒಂದು 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮತಟ್ಟ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ನಾಟ್ಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಇರುತ್ತೆ. ನೀರಿನ ಮೂಲ ಬಾವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆರೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಂಡ್, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಪಂಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಪಾಸ್ ವಾಲ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗೆ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬೈಪಾಸ್ ವಾಲ್ವ್ ಮೂಲಕ ಅದು ಒಂದು ಏನು ನೀರಿನ ಮೂಲ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹಾಯಿ ನೀರು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೈಪಾಸ್ ವಾಲ್ವ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಪಂಪ್ ಮೋಟರ್ ಆಫ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಾವಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು NRV ನಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು
ನೀರಿನ ಒಂದು ಮೂಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಾವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಪ್ಪೆ ಮಾಂಸ, ಕಪ್ಪೆ ಜೊಂಡು, ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಸ ಕಡ್ಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೋಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ದೇ ಈಗ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು, ಉಸುಕು ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಉಸುಕುಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಪರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಸೈಕ್ಲೋನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಉಸುಕು ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ತಿಳಿಯಾದ ನೀರು, ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಪರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಸೈಕ್ಲೋನ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು, ಜೇಡಿ ಅಂಶ ಇರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಅಂಶಗಳು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ 3 ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಬಾವಿ ಅಥವಾ ಕೆರೆ ಆತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಸೈಕ್ಲೋನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 2ರಲ್ಲಿ ಒಂದಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಚೂರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನ್ ಕೊಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ನೀರು, ತಿಳಿಯಾದ ನೀರು, ಕಲ್ಮಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಈ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು PVC ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮೇನ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೇನ್ ಲೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎತ್ತರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಏರ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏರ್ ವಾಲ್ವ್. ಇದು ಮೇನ್ ಲೈನ್ ಆಯ್ತು. ಸಬ್ ಮೈನ್ ಆಯ್ತು. ಸಬ್ ಮೈನ್ ಇಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರಿ ಪೈಪ್ಗಳು ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆ ಬೆಳ್ಕೋಬಹುದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಸಬ್ ಮೈನ್ಗೆ ಬಾಲ್ ವಾಲ್ವ್, ಇದು ಸಬ್ ಮೈನ್ಗೆ ಫ್ಲಶ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಫ್ಲಶ್ ವಾಲ್ವ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫ್ಲಶ್ ವಾಲ್ವ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದೆಲ್ಲ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮಡಚಕ್ಕೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫ್ಲಶ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫ್ಲಶ್ ವಾಲ್ವ್ ನಾವು ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ, ಮಣ್ಣು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವಿನ್ಯಾಸ. ಇನ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕರಿ ಪೈಪು ಅಥವಾ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಒಂದು ಪೈಪ್. ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಅಂತರ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಂತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಗುಣಧರ್ಮ ಅದನ್ನ ಏನಿದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂತರವನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಉಸುಕು ಮಣ್ಣಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀರು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಸುಕು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಈ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ದೂರ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಏನಾದ್ರು ಮಣ್ಣು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು, ಜಿಗಟ್ ಮಣ್ಣಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹರಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಟ್ಕೋ. ಇದಲ್ದಲ್ಲ ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ಗಳು ಕೂಡ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೈನ್ ಮೆಟಾಬಾಕ್ಸಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟೆಡ್ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇದೆ. ಅದು 16 mm ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇದೆ. ಅದರ ಅಂತರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರಳು ಮಣ್ಣು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ 10 ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಅಡಿ ಒಂದೊಂದು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಜಿಗಟು ಮಣ್ಣು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು 1.2 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ಗಳ ದೂರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು 40 ರಿಂದ 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು 4 LPH ಅದಿರುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯ ಒಂದು ತಳಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ತಳಗೊಬ್ಬರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು, ಎಷ್ಟು DAP ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ತಳಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ನ ಹಾಕಿ
ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನು ತೋಯಿಸ್ತೀವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ತಳಿಯ ಒಂದು ತೆಂಡೆ ಹೊಡೆಯುವ ಗುಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 4 ಸಾಲುಗಳು ಪ್ರತಿ ಏರ್ಮಡಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತನೆ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಏರುಮಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೈ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಳುಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೈ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಏನು ಸೀಡ್ ಕಮ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಡ್ರಿಲ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಕೂಡ ಮಾಡುವುದು. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಏರುಮಡಿ ಇಲ್ದಾನೆ ಒಂದು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಲೆವೆಲ್ ಆದ ಭೂಮಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಲ್ದಾನೆ ಸಸಿಗಳು ನಾಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಸಿಗಳು ಒಂದು 20 ರಿಂದ 25 ದಿವಸ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈ ನಾಟಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ತಾಸು ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋಯಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಸಸಿ ನಾಟಿ ಹಚ್ಚುತ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೇವಾಂಶ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು ಅಂತ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಬಿತ್ತನೆ ಅಥವಾ ನಾಟಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ತಾಸು ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ಅಂತರ 20/15, ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಬೀಜದಿಂದ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಸಿಯಿಂದ ಸಸಿಗೆ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ ಏರ್ಮಡಿಗೆ 4 ರಿಂದ 6 ಸಾಲುಗಳು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ನೀರು ಹಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪೋವರೆಗೂ ನಾವು ಸುಮಾರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ತೇವಾಂಶ ಇರಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ದಿವಸದವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೀರಾವರಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ವಾತಾವರಣ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಖ, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಉಷ್ಣತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ನೀರು ಆವಿಯಾಗುವ ಗುಣ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ, ಆರ್ದ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮಳೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ಇದೊಂದು ಆ ವಾತಾವರಣದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಲ್ದಾನೆ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ, ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯೋ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಎಲೆ ಕಾಂಡ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಹೂವಾಡೋ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆಯೋ, ತೆಂಡೆ ಹೊಡೆಯೋ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಹೂವಾಡೋ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಕಾಳು ಕಟ್ಟೋ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆಯೋ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದಲ್ಲದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಗುಣಧರ್ಮಗಳು, ಯಾವ ಉಸ್ಕ್ ಮಣ್ಣೈತೋ ಅಥವಾ ಜಿಗಟ್ ಮಣ್ಣೈತೋ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 16,000 ಲೀಟರ್ ಬೇಕು, 15,800 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು 15,800 ಲೀಟರ್ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ನೀರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 57 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಡ್ರಿಪ್ ಅನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಡ್ರಿಪ್ ನಿಂದ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಜೈನ್ ಟರ್ಬೋ ಎಕ್ಸೆಲ್ 16 mm ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್, 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡ್ರಿಪ್ಪರಿಂದ ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ ದೂರ, 4 LPH, ಒಂದೊಂದು ಡ್ರಿಪ್ಪರು ಕೂಡ 4 LPH ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇಂದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ದೂರ 1.2 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಅಡಿ ಇದೆ. 4 ಅಡಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1687 ಮೀಟರ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇಂದ ಉದ್ದ 1687 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4217 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡ್ರಿಪ್ಪರಿಗೂ 4 LPH ನೀರು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು 1 ತಾಸು ನೀರು ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16,867 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗತ್ತೆ 1 ತಾಸಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನಮಗೆ 15,800 ಲೀಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 55 ರಿಂದ 56 ನಿಮಿಷ ನಾವು ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಿನ ಮೂಲಕನೇ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಗೊಬ್ಬರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಳುವರಿ 25-30% ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಗೊಬ್ಬರದ ಉಳಿತಾಯ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ 25-30%. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದಲ್ದೇ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಯ ಹಂತಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಭತ್ತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ, ಇದು
ಯಾವ್ಯಾವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೇಕು, ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದಲ್ದಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಒಂದು ಬಳಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಳಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಈಗ ನಾವು ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಎರಚೋ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 50-60% ಮಾತ್ರ ಆ ಗೊಬ್ಬರ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರಸಾವರಿ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ರೆ ಸುಮಾರು 90% ಅದು ಬೆಳೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎರಚೋ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20-30% ಬೆಳೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರಸಾವರಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸುಮಾರು 90% ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 90-95% ಗೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿವೆ ಈ ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ? ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂತ ಗೊಬ್ಬರಗಳು. ಯೂರಿಯಾ ಇದೆ, 46% ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. 1261 ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಅಮೋನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇದೆ. ಮಾನವ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ 50-34 ಇದೆ. ಮಾನವ ಮ್ಯೂರೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, 60% ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, 50% ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಇರುತ್ತೆ. 19 19 ಕೂಡ ಗೊಬ್ಬರ. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರಸಾವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ರಸಾವರಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 25% ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ತಳಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಾಕಿಯ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ನಾವು ರಸಾವರಿ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದು ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಿದು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಫರ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇದೆ, ವೆಂಚುರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕತೆ. ಪ್ರೀ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ವೀಡಿಸೈಡ್ ಅನ್ನ, ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ ಅಥವಾ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 2-3 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಾಡಿಯಾರ್ ಜೆಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, 45 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು ಪ್ರೀ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ 15-25 ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಬೈಸ್ ಪ್ರೀ ಬ್ಯಾಕ್ 120 ml ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 30-35 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಅಂತ ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ತೆಗಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ಕೋನೋವೀಡರ್ ಮತ್ತೆ ರೋಟೋವೀಡರ್ ಅಂತಾನು ಬಂದಿವೆ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಳೆನ ತೆಗೆದಿರುವಂತ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಲೆ ಸುಳ್ಳಿ ಕೀಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಫೆನಫಾಸ್ 300 ml ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಕೀಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೊರಾಜನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ 40 ml ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ನೀರು ನಿಲ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಂದು ಜಿಗಿ ಹುಳ, ಬ್ರೌನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳು ನೋಡೋದ್ರೆ, ಇದು ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ 30 ದಿವಸದ ಬೆಳೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂಡೆ ಹೊಡೆಯೋ ಹಂತ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 70 ದಿವಸದ ಬೆಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೂವಾಗಿ ಆದ ನಂತರದ ಒಂದು ಹಂತ. ಇದು 90ನೇ ದಿವಸದ ಬೆಳೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಳು ಕಟ್ಕೊಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಹಂತ. ಇದು ಒಂದು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದಂತ ಬೆಳೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೊಯ್ಲಿಗಿಂತ ಒಂದು 10 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹನಿ ನೀರಾವರಿನ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ 10 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಬದು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬದು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಟಾವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಕಟಾವ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ, ಆಮೇಲೆ ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯ ಇದು. ಇನ್ನು ಇಳುವರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಈ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅರೈಸ್ ನ್ಯಾನೋ ಒಂದು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಕರೆಗೆ 24 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ. ಅದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ 21 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20% ಅಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹನಿ ನೀರು. ಇನ್ನು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಸುಮಾರು ಟೋಟಲ್ ಖರ್ಚು 15,000
900 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಳುವರಿ 24 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಬೇಸಾಯದ ಖರ್ಚು 15,900 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖರ್ಚು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಳೆದು 10 ವರ್ಷ ಅವಧಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಖರ್ಚು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 18,900 ರೂಪಾಯಿ. ಭತ್ತದಿಂದ ಆದಾಯ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಕಾಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಆದಾಯ 41,950. ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ 23,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ 23,000 ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಅನುಪಾತ ನೋಡಿದ್ರೆ 1:1.2 ಇದೆ. ಈಗ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಬೆಳಗಾವಲ್ಲಿ VTU ಅಂತ ಇದೆ. VTU ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರುಮಡಿ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಭತ್ತನ. ಇದು ಡ್ರಿಪ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಹಾಕಿ ನೀರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೃಶ್ಯ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕೂಡ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾಟಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾಟಿ ಪದ್ಧತಿನೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೈ ಬಿತ್ತನೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ನಾಟಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಂಗಾವತಿ ಸೋನಾ ತಳಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು 2-3 ಸಸಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅಂತರ 20 by 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇತ್ತು. 4 LPH ಡ್ರಿಪ್ ಬರೀ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕೈ ನಾಟಿ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಏರು ಮಡಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ರೈಸ್ಡ್ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಗುಣಿಗೆ 2-3 ಬೀಜನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅಂತರ 20 by 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 4 ಲೈನ್ಗಳು, 4 ಸಾಲುಗಳು ಒಂದು ಏರು ಮಡಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಜೈನ್ ಟರ್ಬೋ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇದು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 4 ಲೀಟರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೀ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ವಿಡಿಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಾಡಿಯಾಜಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇದು 30 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, 50 ದಿವಸ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ತಳಿ ಆದ್ರಿಂದ 50 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಳು ಕಟ್ಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಖರ್ಚು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 17,900 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬಂದಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಿಪ್ಪಿನ ಖರ್ಚು 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಖರ್ಚು 23,900 ರೂಪಾಯಿ. ಒಂದು ಭತ್ತದ ಇಳುವರಿ ಈ ಮೆಥಡಿಂದ ನಮಗೆ 22 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಒಂದು ಎಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು ಭತ್ತ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ಕಮ್ 52,000. ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 28,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ವೆಚ್ಚ ಲಾಭದ ಅನುಪಾತ ನೋಡ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ 1:1.2 ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಹೊಲಕ್ಕೆ ತಾಕಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರೈತರನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ರೈತರನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರನ್ನ ಕರೆಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಅವರಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬಂತು. ಇದಲ್ದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ರೈತರು ಬಂದಿದ್ರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ತಾಕಿನ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ದೇ ಹಲವಾರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಇವನ್ನ ನೋಡಿ. ಇನ್ನ ರೈತರನ್ನ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಡೆಮೋ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಶ್ವರ್ ಅಣಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಬೈಲೊಂಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಭತ್ತದ ವೆರೈಟಿ US 312. ಇದು ನೇರ ಬಿತ್ತನೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯ. ಇದು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏರುಮಡಿ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಭತ್ತದಿಂದ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಭತ್ತದಿಂದ ಭತ್ತಕ್ಕೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದು 1 ಮೀಟರ್ ಒಂದು ಅಗಲದ ಒಂದು ಬೆಡ್ ಇತ್ತು. ಅದರ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಬೆಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೇರ ಕೈ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬೆಳೆದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 30 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ನಾವು ರೈತರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತಂದ್ವಿ. ಇದು ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈತ ಇದೊಂದು ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಿವಿಯವರು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರೈತರ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 25-38% ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ನೀರಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು
66% ಅಷ್ಟು ನೀರಿನ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ 52% ಅಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಲ್ದೇ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಈ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ನೈಟ್ರೇಟ್ ಕೂಡ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೈತರು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭತ್ತವನ್ನ ಅವರು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಲ್ದೇ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.